नन रात योजना टेलीफोनों को पर दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं माल जी बोल रहा हूं वैसे आप हैं माला वैसे वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे। माला आप कौन लड़की है? मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं। माल मैं देव में से ताल्लुक रखता हूं। तुम जरा सामने आ जाओ ना। तुम जरा सामने आ जाओ। तुम जिन्नात परी हो और मैं देव, पता लग जाएगा फिर। दादा खजवाल खजोलम चिपकोर के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पके शोरू दी। खजोला चे पकोर के टेलीफोन जी नकोल लगोली दात पकोर के डेरो खल को टीवी खेदे वही पे तिलावत औरम और पे खसी जुना गोरम और दा दुणदुणाई दी पकी सगूरी तचे बारूदी दा दुणदुणाई दी सगूरी वीसीआर रहे जी पे वीसीआर खशता खुदाए हलाक का चे हलाक पे वीसीआर के खसी जुना पे टीवी के खसी जुना न द डम कौम मुबल्लिगीनम दमान शू ठीक शो पख्वाब तकरीर नेकानो बुजुर्गानो पाको खल्को तब खल्को वगी खो उस द जुमे पशपा बखल्को तबारक अल्लजी तवगी खो सूरत यासीन तब वगी खो पजुमातुनो के बद तकरीर के दागे तबनास्तू उस द वीसीआर प्रोग्रामी द जुमे पशपा आगे तनास्ती न द डम कौम मुबल्लिगीनम डमान सार के तासुरा पास ही यह रहा बेगा दियोली था मलंगी पर खिला सको उस खुदा खबर चे मलंगे चौक दे मलंगे दे चे कलंगे दे मलंगे दे खा पदे के बल बल सब पके पालवानी दे कत शेदे पके बल सब शेदे पके चे इखबार के अंदे कत दासे तो कोई गोरे कना इखबार के अंदे मलूक दे कसशे दे टोला उरज दा कौम लगियाई द टीवी द डंबानु सिफतु न कई कना पैमाने हुए वनु दे बिजली गर मुला बेड़ा तबाश दे कौम तलगिया दे द बिजली गर मुला वमा पेड़ा द कबर न रापासी वल्ला कदा दा वर्ख चुबू वड़े दे वल्ला कहरा टिंकी दा बतासला नासर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान पेखावर खार के द नासर खान सरार साथ मिलावीगी। शैतान यौजल जान दे अलकानो तक खरकड़े जाने पे खरकड़े उनो दालकान पे स्वरेद पे जेनो दे नूर अलकान हुई चलका दास चलो की जिदा द खशों पजे की यो बाण स्वरो मंडी के सालकान पागे स्वारश चिदा चले वर सराव को शैतान बिया जान शैतान को वेदा जमानम ज्याद की वो शैतान पे चुटाए दे गरीब चरता प्रोत थे पाराम प्रोत थे दम रावलादी मुंग पैदा करियू द मुला पर शिकल के पैदा करियू द पीर पर शिकल के पैदा करियू द मियाँ पर शिकल के पैदा करियू द शेख पर शिकल के पैदा करियू द हुकूमत पर शिकल के पैदा करियू दुम रावलादी पैदा करियू जाके गरीब तो जरूरत हम निश्ता शैतान वाली मूसा अलैहिस्सलाम तक सब पुराने खलक कई और नामा जमा बदनामी चिदा शैतानत शैतान करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम वर्तवी चित्ते औरज राशा टोल औरज बमा सर तेरे बार बनूजी गुरु च सुख झगड़ा कई कनक वेल्डे रखत शैतान द सार न रागे माजीगर शो सद फसाद इतला रानल लेकिन दुई खबरों के वही छे आज कराची में खैरियत थी और कोई नाखुशगवार वाक्य की खबर नहीं आई अलतपिंजल लसमड़ी नो
مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه دا خود سرانه له او دا خو رښتیا زغر کېږي وې راځي کنه چې دا سي بار چکر وو بار وروته دا سي د لاوري صاحب په مټیې تیر شو چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچان له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالو اغستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاس پی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کته زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار بوونه جنگي ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکال جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلیا ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوی لیکلي و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت ا د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړي ورته وی جی دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو تا بجلی فیل کې دو سره تا دغه لګېدلې دي جنریټرې اټومیټیک لویا بجلی فیل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی دا هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډاکتي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزو ته کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته د یو الوهي دکان ته ورغی د الوا کړهې ډک پروت نو دې سړی وویل چې دا سړی جوړ روند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده او دې خوري نه
ورته ناست دی نو ده لاس وروړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود دا د هندوانو مزاج و ځکه کرکه به مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړهی پلیت کو لاس یې وروړو پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې وله تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ورکړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوی ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت سواری به خر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا هر سال ته مفت هندوستان داسې ښه ملک دی اوس که لغوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه دا څه چې ورته میلو سزا وه لیکن دې بې وقوف نه عیش جوړ کړ او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دي بېله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه معلومات تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه ادې موله واده وکړه که نیویژنم دی ادې موله واده وکړه که نیویژنم دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده دې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه که وادې رامنډه که مور یې رامنډه کړه چې بچیه میله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخڼوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي دا حسن د دې بیا د ډلې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روان ومنو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلنډره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلنډر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کسې دا څوک دی زه مو غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل نو وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ده دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کښېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر رستوی چې کښېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو
چې وې درول مالالکه خبره وره اگر امنډه کې چې ګینی سیټ ورته پریدي مالته خو ککړه کو نه پرې خو خارشي دا در نه روانه شو نه شرمېدلو بے غیرت او د ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا چې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو به دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارش اللہ کی زونی وما داد یحییٰ خان په وخت چې ویني کوواټ جیل کې وما چې بیا مارش اللہ عدالت ته پیش کم یو تاده سے چل کرے مالما خدا نه دی صدر ہاؤس مانا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پیش او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا وړېدلي نه ماشاءالله عدالت ته ما ووی چې دا څلور واړه دروغ وي وی کلمه تیره کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کاڼي راوغواړه په درې کاڼي دی له طلاق ور واچوه چې دا لفظ ده ویلی دی چې کاڼي بار نه راوغوښته سی ډي والا وایي چې مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ما تیل ما خو نوے واده کړی دی ما چې نوے طلاقی سے خبر داغه مې
ورواچو ما تا مارشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے 4,000 روپے جرم کم او په میزبان دې 4,000 روپے واغسته او بیا رانات کړی وېسته په دې خبره پوهیږي چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا د تطرقه خبره هم نشم کولی چاته بچو کڅو په کور کې ګډیږي وای بس تاسو کار دې مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډای دا په ډګډګي نشي سورولې نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. جمعې منځ کې مې وې مالکه که زه جیل ته لاړم یو اواز وکړ بالکل مونږ درته سي مال په آرام کې او ستاسو دا جومات کې چې څومره ناست په ایمان یې وایي که زه یې بوتلم راپسې به راشئ مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مه راځئ او زه هم نه ځم زکا ما خو درته وایي چې څوک معبود دي د هغه جنازه بیا زه کوم. مالدار راغی زه د چرګې چرګان هم ترې تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډېر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت ته غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بړه ربه دې خولې له راوځي غریبانو دې خدای بې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خو داسې غاړه ورکه بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی السلام علیکم په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپی دغه له شانې صحابه بیانې زه هم چې دا جومات کې ناست دي اوس ما سره یو خوړه وی د اوبو چې غړوک ټول مې کې اوچت کړی او په دې اټک سیند کې مې ورچوي زی او بیا مان در توپ کړی وی چې زی روک شئ چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو اس بي او پکې راغلی او هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کړي خلک ډېر راځي جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست یې نه تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړئ چې ما سره څوک نعره تکبیر او وګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې ډېر ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوایي خدای مو بخه ویلې نه ده پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې
خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي. ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند. معززین میاشت نه ګوري، بنگلو والا میاشت نه ګوري، بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاشت نه ګوري، د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري. میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري. ټیک شو؟ بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسایي کیږي پلازې کراچۍ ته، داغه شهادت څوک اوري؟ ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جی ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي جی ما میاشت کتل شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده؟ شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټه ونه نیسي. بیا کم چې د دوی تالی سک دي ناغه بیا وایي چې مونږ हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे. हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे. मुंगा का शहादत है कुलमों के ورته چاړو منډم او ګراز والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر دی. الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ده. ٹھیک شو؟ ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند ملیان دی حکومت له مشکلات پیدا کوي. یو څو شرپسند دي هغو ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړه نه سمېږي. ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे خل په سر تپئ که نه تپئ 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده هر د شاخه تاخه زویل کلاشن کوپ ورکړي نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به دا شلخه تماچکوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړي. په مړي کې جواری څوک کوي هلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب څه غونډس کې نه دي چې د پاس نه راورېږي غونډس کې نه دي څه چې در سره کېږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل ښځه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبرې چې زه کوم دې قوم زه معاف نه کړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن خوري وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه دی لیدلی چې دا څه بلا ده شکل
قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر راننه وته نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتي چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم. تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم. قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي. زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي. الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیل یو دویم جماعت هم رانه په سکول کې نه دی. دا ستاسو چیلی چې ځي او راځي که نه کله دا چل کړي کله دا چل کړي کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه یم. دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقله وایي هلکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا قمقله. تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ ما که خفه شئ داسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته خو بس برافات دی حلوا ده او کیر دی او شربت دی او اخره وسټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یویس په بنیره لا الواګانې الوا ده که ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټه وباسي. روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو او بیا بنیرو ته نه راځي. دا هغه قمقل دي لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلک خیراتونه کوي یو راغه ما ته وایي چې یاره آج کے پکانا بکا رہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہوں نے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے او سلون ہو اگر اشتیا بے گالا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہہ رہا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی. دا قوم تروسه پوری دام نه دی پوی نه خزی پوی دی او نه سړی پوی. یو پادری سوال وکړ په یو مولا زتا سرلاندې او خپې پاس ځوړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي. ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې. اور تو کدھر گیا ہے؟ جی میں سواد گیا ہے. کیوں؟ وہ چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی. کس چیز کی تفتیش؟ بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر
ما خو څه نه دي ویلي او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونین استنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته وله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچه بېستړې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځې ښار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې واخ نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وایي شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې باچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته وایي چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې که آباد خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې وی که آباد خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به وایي چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستولو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتېږئ مه یعنې زه لرې کې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو
کوو یا که نه کوو؟ امریکنیانو له ووټ ورکوو، امریکنیانو له حکومت ورکوو، کوو یا که نه کوو؟ مونږ به خدای پاک چې مونږ په خپل اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم، نو دا ګناه د خر ده که زما ده؟ نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو بیا جاړئ ولې؟ تا سره د اسلام غم نشته، د اسلام. ته وایې سینماګانې، په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله، په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي. ټیک ده؟ دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي، خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي، پردی جامې وینځي، دا هغه د پلشتې اولاد دی، دا د سور بچي، دا د سړي زامن نه دي، دا د سوټمارې زامن. مازدیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وي سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلېږي او منډه وایي او تېرېږي ټوله شپه. مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو، دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب، خو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکي اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر، یو چې ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي، خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ما له راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم؟ 40 ګزه. اوس ما نه تپوس وکړه، بیا ته ملا تللی نو 8 ورځې تقریر وکړو. په 8مه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل، چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده. چې تقریر یې بس کو، بوډا یې راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل؟ هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه، په تا کومې مسلې اثر وکړې؟ وایي چې وشوه زړه مې چاود دی، ما مې زړګی لټاوه، ما مې زړګی لټاوه. وایي چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې، په تا کومې مسلې اثر وکړو؟ وایي چې ملا صاحب مسالو خلا که پوه یم، ما یو ورغومی و ورغومی. ورغومی پېژنئ؟ چیلې، د چیلې بچي ته ورغومی وایي اپریدی ژبه. ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیری وه، غریب مړ شوی ده، تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره دی چې خوڅاوله
نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات او ملا لا. قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کا پړ مې کړې تختې نه او کا پړ دې کړم تخته. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی. ملا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي. ومیا زر او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پیچاړ دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي. ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې لوی دی مله سپېراکه دا څنګه مله وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درېم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ویا دا څه شی نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني. غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وویه زر وویه. هغه والله که په دې م پوهېږي وی چې مله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو. امام چې 3 رکاته پوره شو څلورم ته پاسې نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو. ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شه. وایي چې مونځ دی ته مات شه که ما مات شه. مالې په مونځ کې دې خبرې وکړې وایي چې په داسې داوس پسې مونځ نه کېږي. خبرې مې وکړې 3 کړي وو څلورم لا پورته شه. ماله وایي چې مونځ دې مات شه. که ډېر سر مې ورسره خوب کړه مونځ یې بیا ونه. تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلی یم چې ما دا ګوته اوچته کړه. اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی. مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غار کا شوه زوی دې خراب شه. مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي او دا جانډې بابا صاحب مانی کړي دي. نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب. لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته. ا د ملا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم. چرګ حلال کړی
چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای و ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځي نو ما هم دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور ران که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم ویل سړیا په آرام کېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم خلق راله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خخولو لدې وړي ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال کړې مړ یم مړ وی جنازه دې روانوي مړه وړی دی دیرې ده چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویلو درېږئ مالی څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیختي وزه بندی دی ویل مړ مړ چرګ ویل خاو درېږه نو پاس چې را ټوپ کړی دی آواز یې کړی دی ویل خلک واورئ ملا مړ شو راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تاڼې ته کچرو ته اسپتال ته مې ضرورت مه پېښه دا دعا هر ځای ته چې ورشې شرمخان پکې ناست چیچی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غرکه شو خو شین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پریږدي او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړئ دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدي نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خوري زم حج وی راځه خورئیه چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خورئیه ډېرې بدې چارې مې وکړي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ځم په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونو خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شي چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې ما خورئیو نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته ویل چې خورئیه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خورئیه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان هغه وی ماما والله که زه خبر یم خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو غړپ خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګ یې را پاسولی چې خورئیه پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لږ تللی دی چې چرګ رانږدې شو چې خورئیه وی زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه هم د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم
په یو ځای کې لرګی خښ کو داسې او نامه یې پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا. اوس خلک دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وي، تپوس نشته. خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخکې او سړی د خزو نه مخکې هر مراد پې حاصلېږي. او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه څوک غلافونه راوړه، څوک پې دیګونه پخاوه، ډانګ بابا چې ډانګ بابا. تاسو دې ځانونه ته وګورئ، قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه. دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي، دوپړو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه که صاحبه جوړه شهیدان. زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي، جوړه شهیدانو ته راغلې دا تلي. صاحبه ډانګ بابا چې دا دنیا پې راماته شوه، هغه سړي وې خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم او دې ځای نه مې وباسئ بل چېرته مې یوسئ. خلکو وې راوي که نه ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به خو چې راوي ویستو دغسې لرګی په قبر کې پروت. وی ویل دا ډانګ بابا یې ورته ځکه وې دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کوره مران شه، خدای نه پېژنئ، رسول نه پېژنئ، که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه، خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص. دا هغه یو ورځې دا زمونږ د پېښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی، وزیر شوی هم اوس ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول. چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وه، زه مدرسې نه رالم او مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کر سی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږ خو اپریدي زمونږ ښځې اپریدی دي نو زمونږ روټۍ دومره دومره یو د طبخي سکړکو ورسره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدلی او پې د پاسه سور مرچکۍ هسې ډوړېدلی او د لرګي کاسه وه په هغې کې مې وله چې راومې ویستو بیټک ته نو ما ته وی چې ایک ہے مالے روٹی ہے نا ما ته وی چې روٹی ہے کہ گډي دې پین مال ظالم ہے روٹی ہے تے ساگ ہے ویلے پلیٹ کاسا ہوا دے لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلالا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تتان تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے خاص آ سکڑا کرا دغه کوا مړای کې خدا دغه چل کوا او دغه ور سره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناست او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېښوي چې راکېښوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پہ رجسٹر شو عدالت ته پیش کر عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خانې والی دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما
عدالت